ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र भिडियो रे जो शक्तिशाली तंत्रोक्त वृक्ष को शेयर करने पे जाउची, एहा को आपण सामान्य विधिमत व्यवहार करी जेकोसी पुरुष व नारी से जो भली प्रकृतिर होइतंतुना काहेकि तांको आपण निजर वश्यता स्वीकार करें। यह तंत्र सम्मोहन वशीकरण क्षेत्र में जो पारंगम से धन बुद्धि क्षेत्र में प्रचंड शक्तिशाली भाव में कार्य करें। जदि आपण मान जीवन में आज पर्यंत चाकरी वृत्तिर अभाव रही, वाणिज्य व्यवसाय कर लाभवान हो पारना, टंका पैसार घोर अभावजनित स्थिति से भली लागिक रही, देखिए चमत्कार घटिबो। सामान्य विधिमत यार व्यवहार में आपण मान चाकरी वृत्तिर सुजोग सृष्टि हो पार। वाणिज्य व्यवसाय स्थली में यार एक स्वतंत्र व्यवहार रे आपनकर वाणिज्य व्यवसाय प्रभुत लाभ हम, जद्वारा कि धन आगमन होकर आपण मान जीवन समस्त धन अभाव जनित समस्या चुटकी दूर हम। एसह जदि आपण मैंने यही तंत्रोक्त वृक्षर चेरटी को धारण करेकोसी आड़ को जाती, आपण से स्थान सर्व विजय लाभ कर थाना कोर्ट कचेरी जमीबाड़ी संक्रांत मामला जिते विवादीय स्थान अच्छी आपण से समस्त क्षेत्र में सफलता लाभ कर सबू फैसलार शुणाणी राय आपणकर पक्षरे ही जाए। एतद व्यतीत जदि आपण माने एहाको निजर शारीरिक रोग त्रुटि क्षेत्र में व्यवहार करती, तेबे आपणकर शरीरटी मध्य आरोग्य रही थाए। आपणकर एही वृक्षटी एककालीन दैविक उन्नति करने सह भौतिक सुख सुविधा को प्राप्त करें एवं दैहिक स्वास्थ्य अवस्था को मध्य उन्नति करें। अतएव यही महान तंत्र वृक्षर मनुष्य जाति प्रति जो गभीर अवदान रही ताकू मैं क्षुद्र भिडियो आपण शेयर करुच्ची। भिडियोटी को आपण मैंने शेष पर्यंत देखि नियंतु, आपनकर अशेष उपकार साधित हम। यही अमूल्य तथ्य को आपण आगे उपस्थापन करने पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपण यही भली तंत्र मंत्र भिडियो रुचि रखते तेबे चैनल करे थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर जेभली कि आम जिते आपण सेवार यही तंत्र मंत्र भिडियो को चैनल में पोस्ट करूँ, सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुंचो एवं से सब को आपण देखिक किसी ज्ञान आहरण कर निज जीवन में प्रयोग कर अशेष उपकार पाई परिबे। तेबे फ्रेंड्स, एबे नजर पकेबा एही महान शक्तिशाली दिव्य तंत्रोक्त वृक्षर नाम कौन एवं आपण माने याकू केउठु पाइबे एवं आपण माने याकू किभली सहज भाव में व्यवहार करी ए समस्त तंत्रोक्त लाभ, तंत्र समूह वशीकरण शक्ति, धन लाभ, शत्रु विनाश एवं सर्व विवादीय स्थान में विजय लाभ करने सह निजर स्वास्थ्य अवस्था को मध्य ठीक रखिपारे। आपण मानकर एही वृक्षटी होची सहदेवी, जहाँकि आपनकर समस्त घर बाड़ी बगीचा मानकर ये सहज मिलिबो। हुएत अंचल भित्तिर यार नाम भिन्न भिन्न थाई पारे, मात्र ए वृक्षटी सर्वत्र विद्यमान अच्छी। आपण मानकर अंचल में आउ केउ नाम डाकती दयाकोरी कमेंट बॉक्स रे लिखिबे, जद्वारा कि यार अन्य नाम गुड़िक मध्य जना पड़ जिवो। तेबे एही सहदेवी जहाँकि देवी मानक सह अवस्थान करे एक दैविक वृक्ष अटे। जे भली भाव में माता तुलसी को आपनकर दैविक वृक्षर मान्यता दिखाई, से भली भाव में सहदेवी वृक्ष मध्य प्रचंड शक्तिशाली तंत्रोक्त वृक्ष अटे, जहाँकि समस्त नेगेटिव एनर्जी की दूरीभूत करे। जो मानकर घर बाड़ी मानकर सहदेवी गछटी थाए, जदि ताहा पूजित हुए तेबे से गृहपुर को कौन विपत्ति आसे नहीं, कौन तंत्र मंत्र बाधा, भूत प्रेत बाधा से गृहपुर को आक्रमण कर पारती नहीं। अतएव सहदेवी गछ को आपण माने भिडियो चित्र माध्यम देखिक आज ही ताकू खोजंतु। आपनकर घर बाड़ी कोठी अछि, ता मूल को आपण लिपा पोछा करी सकाळ स्नान परे तार मूल रे जल लोटाई दियंतु एवं संध्या बेले धूप दीप प्रदर्शन करंतु, जद्वारा कि आपण मानकर गृहर सुरक्षा आपण छाड़े यही सहदेवी गछ ही करिवो। तेबे एही सहदेवी गछ को जदि आपण माने रवि पुष्या जोगरे संग्रह करचंती, अर्थात पुष्या नक्षत्र युक्त रविवार, जहाँकि आपण माने सहजरे निजर कैलेंडर किंबा पांजीरू स्टडी करि परिबे केउ रविवार पुष्या नक्षत्र पड़ुची। से रवि पुष्या जोगरे जदि आपण माने एही सहदेवी गछ संग्रह करंती, तेबे तार गोटे दिन आगु आपण याकू निमंत्रण करियाकू पड़िबो। सहदेवी गछ को किबल निमंत्रण करिवे, ताकू ए भिडियो डिस्क्रिप्शन में ता लिंक देइछि। आपण ए टाइटल ऊपर क्लिक कले डिस्क्रिप्शन वृक्ष निमंत्रण भिडियो लिंक आपण साइ खोलिबो। से लिंक ऊपर क्लिक करी गले आपण वृक्ष निमंत्रण को सहज शिक्षा लाभ करि परिबे। एभली भाव में रवि पुष्या जोगर गोटे दिन आगु वृक्ष को निमंत्रण करी रवि पुष्या जोगर पूर्वाह्न समय आपण स्नान शौच होकर एक लोटा जल एवं धूपदीप संगे नहीं यार चेरटी को तार पूर्व भाग संग्रह करेंगे, अर्थात जो पटे सूर्योदय घटे यही सहदेवी गछर से पटु ही खंडे मात्र चेर संग्रह करेंगे। संपूर्ण गछ को आप उपाड़ी आनबार आवश्यक नहीं। चेरटी को आपने गृह को आनिक गंगा जल धोई पूजा घरे रखी कुंकुम अरुआ चाउल धूपदीप माध्यम
ତାର ଯଥାବିଧି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଛାଇରେ ଶୁଖେଇବେ ଏବଂ ଛାଇରେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋରଚନା, କେଶର ଏବଂ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏକତ୍ର କରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପେଶି ନେଇକରି ଗୁଣ୍ଡ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶେଇକରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଲି ଆକାରର କରିବେ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତକୁ ଆପଣମାନେ ଛାଇରେ ଶୁଖେଇବେ। ଗୋରଚନା ଏବଂ କେଶର ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ। ତେବେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲିଆକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକିରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିଜର କପାଳରେ ତିଳକ ହିସାବରେ ଘେନିକିରି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖେ ସେ ପୁରୁଷ ହେଇଥାଉ ବା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତତ୍କାଳ ମୋହିତ ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ସେମାନେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହାର ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମନ ବଶୀକରଣ ଶକ୍ତି ଏଭଳି ଏ ସଭାଜନକୁ ବଶୀଭୂତ କରେ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ହେଇଥାନ୍ତୁ ବା ଅନେକ, ପୁରୁଷ ହେଇଥାନ୍ତୁ ବା ନାରୀ, ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ହିଁ ପଡ଼ିଯିବେ। ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି এইଭଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏହି ସହଦେବୀ ଗଛ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେଭଳି ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ, ସବୁ ଡାକ୍ତର କବିରାଜମାନେ ଲାଗିକରି ଶେଷ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଏହି ରବିପୁଷ୍ୟା ଯୋଗରେ ସଂଗୃହୀତ ସହଦେବୀ ଗଛର ଚେରକୁ ଗୋଟେ ରୂପା ତାବିଜରେ ଭରି ଏବଂ ତାକୁ ଲାଲ ଫିତା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଗଳାରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଯାଏ, ଯଦି ତାର ଭାଗ୍ୟ ଯୋଗ ବଳ ଥାଏ, ତାର ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ଯୋଗ ଥାଏ, ତେବେ ତତ୍କାଳ ତାର ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମିରାକିଲ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏଇଭଳି ଭୟଙ୍କର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଯାଉଥାଏ, ତାର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଥାଏ, ତେବେ ଏହି ସହଦେବୀ ଗଛର ଚେର ଧାରଣରେ ସମସ୍ତ ରୋଗାବସ୍ଥା କଟିକିରି ସେ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଏହି ସହଦେବୀ ଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଥାନା, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ହଉ, ଜମିବାଡ଼ି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ମାମଲା ହଉ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଏହି ଚେରଟିକୁ ନିଜର ମନି ପର୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ନାରୀ ହେଇଥିଲେ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ ହଉ ତାକୁ କେବଳ ପକେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ହିଁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଚେରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପାଖେ ପାଖେ ରଖିଲେ ଆପଣ ସର୍ବ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଚାକିରି, ବୃତ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବିପୁଳ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିସହ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଚେରଟିକୁ ରୂପା ତାବିଜରେ ଭରି ଏବଂ ଲାଲ ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଏବଂ ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ ବାମ ହସ୍ତରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଏହାକୁ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳୀରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳୀରେ ଜମିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବସାୟରୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଥିସହ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଚେରଟିକୁ ଏଇଭଳି ରବିପୁଷ୍ୟା ଯୋଗରେ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ତାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି ସେ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆପଣମାନେ 108 ବାର ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି କେବଳ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପୁରୁଷ ବା ନାରୀଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତରେ ଛୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ତତ୍କାଳ ମୋହିତ ବଶୀଭୂତ ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସିଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ, ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି କାଗଜ କଲମ ଅଛି ତାକୁ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଏହି ଚମତ୍କାର ମୋହିନୀ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିପାରିବେ। କେବଳ ରବିପୁଷ୍ୟା ଯୋଗରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସହଦେବୀ ଗଛର ଚେରକୁ ବିଧିମତେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଗୃହକୁ ଆଣିକିରି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ଲାଲ କୁଙ୍କୁମ ଧୂପଦୀପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖଟି ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରଖିକିରି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 7 ମାଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ମାଳା କହିଲେ 108 ଥର, 7 ମାଳା ତଦନୁଯାୟୀ ହେବ। ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କଲେ ଏହାର ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମୋହିନୀ ବଶୀକରଣ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକରି ଗୁପ୍ତରେ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଷ ବା ନାରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଖାଲି ତାଙ୍କର ମଥାରେ ଛୁଆଇ ଦେବେ ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଭୀଷ୍ଟ ସାଧନ ହୋଇପାରିବ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡାକୁଛି। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ କାମଦେବାୟ ୟସ୍ୟ ୟସ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟୋ ଭବାମି ୟସ୍ୟ ୟସ୍ୟ ମମ ମୁଖଂ ପଶ୍ୟତି ତଂ ତଂ ମୋହୟତୁ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଡାକୁଛି, ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ କାମଦେବାୟ ୟସ୍ୟ ୟସ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟୋ ଭବାମି ୟସ୍ୟ ୟସ୍ୟ ମମ ମୁଖଂ ପଶ୍ୟତି ତଂ ତଂ ମୋହୟତୁ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଲେଖି ସାରିଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 7 ମାଳା ସେଠି ଜପନ କରିବେ ଏବଂ 7 ମାଳା ଜପନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକରି ପାଖେ ପାଖେ ରଖିଥିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ତନ୍ତ୍ର ସମନ ବଶୀକରଣ ଶକ୍ତିର ଚମତ୍କାରଟାକୁ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଚେରଟିକୁ ରବିପୁଷ୍ୟା ଯୋଗରେ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକରି ଦୋକାନର କ୍ୟାସ୍ ବକ୍ସରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳୀରୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଏଥିସହ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତେବେ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ସେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହାକୁ 108 ବାର
ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଚେରକୁ ସିଦ୍ଧି କରି ପାଖରେ ରଖିଲେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ କରିବା ସହ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତୀ ସହଦେବୀ ସଦବଲ ଦାୟିନୀ ସର୍ବଜୟୀ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ମାତ୍ର 108 ବାର ଜପନ କଲେ ସହଦେବୀ ଚେରକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିକରି ତ ସହଦେବୀ ଚେରଟି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆପଣ ସର୍ବ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, କୌଣସି ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଉ, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେଠାରେ ଆପଣ ହିଁ ଜିତିକି ଆସିବେ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଖେଳରେ ଅନଲାଇନ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗେମ୍ ହେଉ, ଲଟେରୀ ହେଉ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସର୍ବ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମତ୍କାରୀ ଗଛ ଏହି ସହଦେବୀ ଗଛ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଆଖପାଖକୁ ସନ୍ଧାନ କଲେ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକିରି ଏସବୁ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଉଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିକରି ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିକି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉପକାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେ ବାବଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ପାଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।